permission کو اسٹڈی کر رہے ہیں لینکس کے اندر. تو فرسٹ آف آل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشنز جو ہیں ان کو کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے یا ایڈ کیا جاتا ہے یا ریموو کیا جاتا ہے ان بوتھ کیسز. تو جب بھی آپ کسی فائل ڈائریکٹری میں پرمیشن جو ہے وہ اگر امپلیمنٹ کرنی ہو تو ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس کمانڈ بیسیکلی سی ایچ موڈ کی کمانڈ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کمانڈ لائن پرومپٹ کے اوپر. اور ہم کسی بھی کمانڈ فائل یا ڈائریکٹریز کی جو ہے وہ پرمیشن کو چینج کر سکتے ہیں. دو طریقے ہیں پرمیشن کو چینج کرنے کے. ایک کو آپ ایکسپلسٹلی یا سمبولک موڈ کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ چینج کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے آپ بائنڈری ریفرنس کہلاتے ہیں اور اس کو سم ٹائم نومیرک کوڈ بھی کہتے ہیں اور آکٹل کوڈ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دو میتھڈ ہیں. آج کے اس میں لیکچر میں ہم جو ہے سمبولک کوڈ کو دیکھیں گے کہ سمبولک کوڈ جو ہے اس کے تھرو ہم کس طرح جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں پرمیشنز کو. تو لیٹس سی آگے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے پرمیشن ڈیفائن کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی کی پرمیشن ڈیفائن کرنی ہے فائلز اور ڈائریکٹریز کے اوپر تو آپ کو پرمیشن گروپ کی ضرورت ہوتی ہے. پرمیشن گروپ جو ہے وہ ہم پیچھے گروپس کے بارے میں اسٹڈی کر چکے ہیں, اور پرمیشن ٹائپس جو ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کون سی آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے. پرمیشن گروپ میں جو ہے آپ کے پاس ہم نے دیکھا تھا لاسٹ اس میں یوزر اور گروپس کے بارے میں جب ہم نے اسٹڈی کیا تھا تو اس میں اونر ایک ہوتا ہے. اونر کو یو سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ فائلز اور ڈائریکٹریز کا جو اونر ہے اس کو ریپرزینٹ یو سے کیا جاتا ہے. اسی طرح گروپ, یعنی کہ وہ گروپ کیا ہوتا ہے, گروپ کو بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. ایک یوزر جو ہے وہ کسی گروپ میں لائک کرتا ہوگا اور وہ گروپ جو ہے اس کو جی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح او جو ہے یہ دوسرے گروپس کو آپ کی لینکس انوائرمنٹ کے اندر دیر کین بی مینی گروپس, مختلف قسم کے گروپس ہو سکتے ہیں. جسٹ لائک ایچ آر کا گروپ ہے, سیلز کا گروپ ہے, مارکیٹنگ کا گروپ ہے, مختلف گروپس ہیں اور ہر گروپس کے اندر ڈفرینٹ یوزر ہیں. ایچ آر گروپ کے اندر آپ کے پاس ایچ آر کے امپلائیز ہوں گے, سیلز گروپ کے اندر سیلز کے امپلائیز ہوں گے. تو وہ گروپس جو ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ یوزر ہوں گے اور ان کو جو ہے ہم ادر گروپ, یعنی کہ جس گروپ میں یوزر موجود ہے وہ تو اس کا بیسک پرائمری گروپ ہوگا, اور اس کے بعد جو دوسرے گروپس ہوں گے ان کو او سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ نے ان تمام کو اونر کو, گروپ کو اور ادر یوزر کو ریپرزینٹ کرنا ہو ایک ہی اس میں, تو اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ اے کریکٹر جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو اب یاد رکھیے گا, آپ نے اگر پچھلی کلاس جو ہے اگر اٹینڈ کی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں نے یوزر اور گروپس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو اب جس نے پچھلا لیکچر جو ہے وہ اگر اسٹڈی کیا ہوگا تو اس کو یہ جو ہے لیکچر بڑا ایزیلی سمجھ آ جائے گا, اور ایزی ہے بیسیکلی. ہمارے پاس جو پرمیشنز ہوتی ہیں, ریڈ کی پرمیشن ہوتی ہے, رائٹ کی پرمیشن ہوتی ہے اور ایگزیکیوٹ کی پرمیشن ہوتی ہیں. یہ تین طرح کی پرمیشن ہوتی ہیں جو کہ ہم نے پرمیشن ٹائپ جو یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے, یہ ٹائپس جو ہے تین طرح کی ہوتی ہیں. ریڈ کو آر سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اسمال ڈبلیو سے رائٹ کو, اور ایکس کو ایگزیکیوٹ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی پرمیشن گروپ بھی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. یہ جو ہم نے کریکٹر اسٹڈی کی ہیں یہ پرمیشن گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور پرمیشن ٹائپ کو جو ہے وہ یہ والے کریکٹر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ ہم نے پرمیشن کس طرح چینج کرنی ہے. اس سے پہلے ہم چند ایک آپریٹر ہیں یا سمبلز ہیں جن کو اسٹڈی کرتے ہیں. پلس کا سائن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اگر کسی پرمیشن کو ایڈ کرنا ہو, ایڈیشن کے لیے پلس کا سائن یوز ہوگا. کیسے ہوگا بھی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. مائنس کا سائن جو ہے کسی پرمیشن کو ریموو کرنا ہو, پرمیشن لگی ہوئی ہے اس پرمیشن کو ریموو کرنا ہے تو مائنس کا سائن. اور اگر آپ نے چینج کرنا ہے, ریپلیس کرنا ہے, پہلے سے کسی موجود پرمیشن کو چینج کرنا ہے, اس کے لیے ایکول کا سائن یوز ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس تین آپریٹر یوز ہوں گے. ان کو ابھی ہم پریکٹیکلی کمانڈس کے تھرو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ابھی میں نے جیسے بتایا سی ایچ موڈ کمانڈ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اگر آپ نے پرمیشن کسی پہ امپلائی کرنی ہے. اس کا سنٹیکس یہ ہے, سی ایچ موڈ پرمیشن گروپ, ابھی ہم نے جو پڑھا تھا یو او جی, یہ تمام گروپس ہیں. پلس کا نشان جو ہے وہ پرمیشن لگانے کے لیے ہے, ایڈ کرنے کے لیے ہے. ٹائپس رائٹ ہے, ریڈ ہے یا ایگزیکیوٹ ہے.
اور پھر آپ جس فائل کے اوپر یا ڈائریکٹری کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے. تو یہ بیسیکلی پرمیشن ایڈ کرنے کا سنٹیکس ہے یا کمانڈ ہے. اور اسی طرح اگر ریموو کرنی ہے تو چینج موڈ کی کمانڈ اپلائی ہوگی. پرمیشن گروپ جو گروپ آپ لگانا چاہتے ہیں, اس کے بعد مائنس کا سائن, اور پرمیشن ٹائپ جو بھی پرمیشن آپ نے ریموو کرنی ہے اس کو آپ اسی طرح فائل نیم اور ڈائریکٹری کا نام آپ اسپیسیفائی کریں گے تو وہ پرمیشن جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی. سو دیٹ از ٹو سنٹیکس کمانڈ تھی. اب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. تو لیٹ سی ہمارے پاس یہ ایک ہم نے کمانڈ اپلائی کی چینج ڈائریکٹری کی. ہم نے ای ٹی سی کے فولڈر کے اندر ہمارے پاس مائی سولوشن کا فولڈر ہے. ہم اس کے جو ہے ڈائریکٹری چینج کر کے ہم اس ٹائم کرنٹلی جو کھڑے ہیں وہ مائی سولوشن فولڈر کے اندر کھڑے ہیں, ڈائریکٹری کے اندر کھڑے ہیں. اب ہم لسٹ کمانڈ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے فولڈر اور فائلز ہیں اس مائی سولوشن کی ڈائریکٹری کے اندر. تو مائی سولوشن کی ڈائریکٹری کے اندر مزید ایک ڈائریکٹری ہے, مائی سولوشن کے نام سے ہی ہے. اسی ڈائریکٹری کے اندر ایک اور اسی سیم نام کی ڈائریکٹری ہے جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے یہ ڈی جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹری ہے. اور اسی طرح اس میں ایک ٹیکسٹ فائل ہے, اور یہ ٹیکسٹ فائل جو ہے آپ کی ریگولر فائل ہے. یہ ہائفن سائن جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ریگولر فائل ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو یاد ہو پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا, یہاں پہ یہ مائی سولوشن جو ہے فائل اگر ہے تو اس میں اونر پہلے 3 کریکٹر یہ جو ہے یہ اونر کو ریپریزینٹ کرتے ہیں, یعنی کہ او سے یہ اس کو ریڈ رائٹ کی پرمیشن ہے, ایگزیکیوشن کی پرمیشن نہیں ہے. اسی طرح مائی سولوشن کے گروپ یہ 3 کریکٹر جو نیکسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں دیٹ از گروپ. ریڈ گروپ کو ریڈ کی پرمیشن ہے, نہ رائٹ کی پرمیشن ہے, نہ ایگزیکیوٹ کی پرمیشن ہے. اسی طرح سیم ادر گروپس کے یہ باقی 3 کریکٹر ہیں. یہ جو 3 کریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جو ہے اس فائل کے اوپر دوسرے یوزر گروپ کے جو یوزر ہیں ان کو ریڈ کی پرمیشن ہے, رائٹ کی اور ایگزیکیوٹ کی پرمیشن نہیں ہے. تو یہاں تک یہ 2 ہمارے پاس آئٹمس تھی جو کہ مائی سولوشن کے فولڈر کے اندر تھی. اس میں اب ہم ایک اور ڈائریکٹری کریٹ کرنے چاہ رہے ہیں. میک ڈائریکٹری کی کمانڈ ہے MKDIR, یہ ڈائریکٹری کریٹ کرے گا. اور ڈائریکٹری کا نام میں نے کیا رکھا ہے مائی ڈی آر, یعنی کہ ایک اور ڈائریکٹری کریٹ کی جس کا نام مائی ڈی آر ہے. اب جب آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں لسٹ کی کمانڈ یوز کریں تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ اب ایک ڈائریکٹری اور انکلوڈ ہوگی. پریویس میں آپ کو صرف 2 نظر آ رہے تھے, اب آپ کے پاس 3 جو ہیں آئٹمس اس مائی سولوشن کے فولڈر کے اندر موجود ہیں. ایک مائی ڈائریکٹری ہے, ایک سولوشن کی ڈائریکٹری ہے اور ٹیکسٹ کی ڈائریکٹری ہے. جو ابھی میں نے ڈائریکٹری کریٹ کی ہے اس کے اوپر جو رائٹس ہیں اونر کے پاس وہ ریڈ رائٹ اور ایگزیکیوٹ کے, یہ اونر کے رائٹس ہیں. اسی طرح گروپ کے رائٹس ریڈ اور ایگزیکیوٹ کے ہیں, رائٹ کے نہیں ہیں. یہ 3 کریکٹر جو ریپریزنٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ادر گروپ کی جو پرمیشن ہے وہ ریڈ اور ایگزیکیوٹ کی ہے, رائٹ کی پرمیشن جو ہے وہ اس ڈائریکٹری کے اندر نہیں ہے. جو ابھی میں نے ڈائریکٹری کریٹ کی ہے اس کے اندر یہ ڈیفالٹ پرمیشن ہے, اس کو ہم کہیں گے ڈیفالٹ پرمیشن. اب ہم اس ڈائریکٹری کے اندر جاتے ہیں. اس ڈائریکٹری کے اندر ہم جیسے گئے, اب ہم نے جیسے ہی کمانڈ ایگزیکیوٹ کی تو اس کمانڈ کے اندر جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مائی ڈائریکٹری کے اندر جب ہم گئے ہم نے لسٹ کمانڈ کو امپلیمنٹ کیا, ایگزیکیوٹ کیا تو مائی ڈائریکٹری جو ہے وہ ایمٹی ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم نے ایک اور اگر ڈائریکٹری بنانی ہے تو ہم اس کے اندر ایک اور ڈائریکٹری بناتے ہیں اور اس ڈائریکٹری کا نام ہم نے ٹیسٹ ڈائریکٹری رکھا ہے. اور اس ٹیسٹ ڈائریکٹری جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی مائی ڈائریکٹری کے اندر ہم نے کریٹ کی ہے. اور پھر ہم نے ایک فائل کریٹ کی ہے. یہ فائل جو ہے abc.txt کے نام سے, ٹچ کمانڈ جو ہے وہ فائل کریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. فائل کا نام abc.txt رکھی ہے. اب آپ مائی ڈائریکٹری جو ہم نے پہلے یہاں پہ کریٹ کی تھی یہ والی, اب لسٹ کی کمانڈ یوز کریں تو اس کے اندر ایک فائل ہے اور ایک ڈائریکٹری ہے. یہ ٹیسٹ ڈائریکٹری ہے اور abc.txt فائل ہے, اور ان کی ڈیفالٹ پرمیشن آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں. یہ فائل کی پرمیشن اونر کی پرمیشن ہے, یہ 3 کریکٹر گروپ کے ہیں, اور یہ 3 کریکٹر جو ہیں وہ ادر یوزر کے ہیں. اور سیم اسی طرح ڈیفالٹ جو آپ کی ٹیسٹ ڈائریکٹری ہے اس کے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جو فائل کریٹ کی ہے اور ڈائریکٹری کریٹ کی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس کو ہم اس پہ ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
ये हमारे पास abc.txt की फाइल जो मौजूद है, इस पे ओनर के पास जो राइट है वो रीड और राइट का है, एग्जीक्यूट का नहीं है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट की जो है परमिशन देना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, chmod की कमांड हमने इंप्लीमेंट की। आपको याद है यू जो है ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने बताया था कि ओनर जो है वो यू से रिप्रेजेंट होता है। प्लस का साइन जो है वो ऐड करने के लिए यूज होता है, और कौन सा एक्स जो है वो एग्जीक्यूटेबल, यानी कि हम परमिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं abc.txt के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन। यू इज रिप्रेजेंट द ओनर, प्लस इज एडिशन ऑफ परमिशन, एक्स इज एग्जीक्यूटेबल परमिशन। तो जैसे आप इस कमांड को लिख के एंटर करेंगे तो आपकी कमांड इंप्लीमेंट हो जाएगी। आप जैसे ही लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये abc.txt के अंदर देखें तो ये यहाँ पे आपको हाइफन नजर आ रहा था पहले, ये यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी। अब आप देखिए इस फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन भी जो है वो इंप्लीमेंट हो गई है, यानी कि abc.txt के ऊपर हमने u प्लस एक्स यानी कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन जो है वो ऐड की है। अब इसी तरह अगर हम ग्रुप की परमिशन अप्लाई करना चाहें तो आप अगर देखें तो यहाँ पे ये abc.txt की जो फाइल है इसके अंदर आपके पास सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है ग्रुप को। अब आप chmod कमांड और ग्रुप प्लस wx यानी कि अब आप रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन जो है वो ग्रुप को असाइन करना चाहते हैं। अब ग्रुप है जी का मतलब, और किस फाइल पे, abc.txt। जैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट कमांड के जरिए दोबारा वेरीफाई करें, जैसे आप लिस्ट कमांड के जरिए वेरीफाई करेंगे तो अब आप देखिएगा कि ये rwx जो है ये इंप्लीमेंट हो गई हैं। इंप्लीमेंट कैसे होगी, अब आपके पास ग्रुप को जो है रीड की भी परमिशन है, राइट की भी परमिशन है और एग्जीक्यूट की भी परमिशन है। किस फाइल के ऊपर, abc.txt के। अब हमने दो परमिशनें इंप्लीमेंट कर ली, एक ओनर की और एक ग्रुप की। अब लेट्स सी अदर यूजर को जो परमिशन है वो यहाँ पे रीड की है और राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ओ अदर यूजर के लिए, और प्लस एक्स मीन के एग्जीक्यूटेबल अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे आप ये लिख के एंटर करेंगे लिस्ट कमांड के जरिए आप इंप्लीमेंट करें तो अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन आपने नहीं दी थी और राइट की परमिशन जो है वो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ये अदर ग्रुप की परमिशन है जो कि अदर ग्रुप है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल के ऊपर आपने तीनों परमिशन जो है वो अप्लाई की हैं, ओनर की, ग्रुप की और अदर यूजर की, और हमने उसको वेरीफाई भी किया। और हमने अप्लाई की है तो प्लस जो है ऑपरेटर यूज हुआ है और प्लस जो है वो परमिशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर हम किसी परमिशन को रिमूव करना हो तो आपको याद हो परमिशन रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन यूज होता है। तो ये देखिएगा ये कमांड जो है हमारे सामने chmod की कमांड, हम कह रहे हैं ओनर से एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव कर दे। ये माइनस का साइन जो है दैट इज रिमूव और एक्स इज एग्जीक्यूटेबल। किस फाइल के ऊपर, abc.txt। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये जब हमने अप्लाई किया था तो ये तीनों परमिशन अप्लाई हैं, रीड की भी है, राइट की भी है और एग्जीक्यूट की भी है। जब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट कर ली, अब वेरीफाई करें लिस्ट कमांड के जरिए तो आप ये देखिएगा यहाँ पे ये abc.txt फाइल, तो उसकी परमिशन जो एग्जीक्यूटेबल परमिशन थी ये वाली, वो हमने रिमूव कर दी, जो कि यहाँ पे इंप्लीमेंट थी, यहाँ पे रिमूव हो गई। और रिमूव क्यों हुई है, हमने ये यूजर जो है ओनर से एग्जीक्यूटेबल की कमांड को रिमूव कर दिया, माइनस ऑपरेटर यूज किया। इसी तरह ग्रुप में जी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, हमने उससे राइट की जो है परमिशन वो वापस ले ली है। तो जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव हो गई, जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट थी, यानी कि डब्ल्यू राइटिंग की परमिशन जो थी ग्रुप को वो असाइन थी और वो यहाँ पे रिमूव हो गई। तो ये एबीसी डॉट। इसी तरह अगर आपने अदर यूजर की परमिशन को रिमूव करना है ओ माइनस एक्स, तो जैसे आप एक्स को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स की परमिशन अपने दूसरे यूजर्स को दी हुई थी और यहाँ पे देखें तो ये यूजर से हमने वापस ले ली। कौन सी परमिशन, हमने अदर यूजर से
जो है एग्जीक्यूट की परमिशन को रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास परमिशन रिमूव करने की है। अगर आप दोबारा कमांड अप्लाई करें, अच्छा, अगर हम दोबारा कमांड अप्लाई करते हैं तो ये अब हमारे पास स्टेटस है। अच्छा जी, अब आप ये इक्वल का साइन यूज किया यहाँ पे, ये इक्वल का साइन, इक्वल का जो है वो रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। पहले हम देख लें कि ABC फाइल जो है उसके ऊपर अभी फिलहाल हमारे पास ये ओनर के पास जो परमिशन है रीड और राइट की है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ये करंटली अभी उसके पास ये परमिशन इंप्लीमेंट है इस फाइल के अंदर। अब आप ch मोड और इक्वल साइन x, इसका मतलब है कि RW को रिप्लेस कर दे एग्जीक्यूटेबल के साथ किस फाइल के ऊपर, abc.txt। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, अब लिस्ट कमांड दोबारा चेक करें, वेरीफाई करें, तो अब ये देखिएगा कि ये जो फाइल थी जिसके ऊपर आपके पास रीड और राइट के ऑप्शन थी, वो दोनों हमने रिमूव कर दी यहाँ से। अब ये आपके पास रिप्लेस कर दी और हम एग्जीक्यूट की जो है वो हमारे पास है। तो इक्वल का साइन मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा भी था स्लाइड्स के अंदर, 3 ऑपरेटर थे, प्लस, माइनस और इक्वल। तीनों की हमने डेमो देख ली है, तीनों को इंप्लीमेंट करके देख लिया। ये फाइल परमिशन थी। अब थोड़ा सा हम और इसमें अगर देखना चाहें तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ये कमांड जो है अगर आप देखें तो इस कमांड में बेसिकली हम अगर एक ही कमांड के जरिए आपने सारी इंप्लीमेंट करनी हो परमिशन, पीछे हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने 1 बाय 1 किया था। तो UGO इसका मतलब है कि आप ओनर, ग्रुप और अदर यूजर को कौन सी परमिशन देना चाह रहे हैं, राइट, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की। जब आप ऐसे स्पेसिफाई करेंगे तो वो सारी एक ही टाइम में परमिशन जो है वो अलाउ हो जाएंगी तमाम ग्रुप्स को। तो जैसे ही आप लिस्ट कमांड अप्लाई करें तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिएगा ये ओनर के पास जो है वो तीनों परमिशन आ गई। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपके पास ग्रुप की परमिशन आ गई, ये सारी ग्रुप्स की परमिशन आ गई। इसी तरह आगे अदर यूजर, अदर ग्रुप के यूजर्स की भी परमिशन आ गई। तो UGO जो है वो आप एक ही कमांड के थ्रू आप सारी की सारी परमिशन, अगर आपने रीड राइट अप्लाई करनी है तो RW कर दें, अगर आपने सिर्फ X करनी है तो X कर दें। तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो ही परमिशन अप्लाई होगी, UGO जो है। अच्छा, इस UGO की जगह आप यहाँ पे देखिए तो A लिखा हुआ है, ये वाली कमांड और ये जो आपको नजर आ रही है ये सेम है। तो बजाय इसके आप 3 कैरेक्टर लिखें, आप सिर्फ A लिख दें। ए से भी वो अंडरस्टैंड है कि भाई ये तमाम ग्रुप्स को अप्लाई करना चाह रहा है। तो A-RWX जो परमिशन हमने अप्लाई की थी हमने रिमूव करनी है, माइनस का साइन इसलिए यूज हो रहा है। तो जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वेरीफाई करें लिस्ट कमांड के जरिए, तो ये देखिए ये abc.txt की फाइल के ऊपर सारी की सारी परमिशन जो है वो रिमूव हो गई, कोई परमिशन अप्लाई नहीं है, सारा रिमूव कर दिया। तो ए जो है दैट इज रिप्रेजेंट UGO जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस लिस्ट कमांड के जरिए जब आप कमांड अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये पहला जो है ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को और ये दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। पहला जो है ओनर का नाम है और दूसरा जो है वो ग्रुप का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फाइल abc.txt थी ये किस ग्रुप में है, रूट, तो आप इसका ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ग्रुप की कमांड है, CHGRP कमांड, और आप उस ग्रुप का नाम देंगे जिस ग्रुप में आपने इसको चेंज करना है और उस फाइल का नाम देंगे, डायरेक्टरी का नाम देंगे जिसकी आप ग्रुप चेंज कर रहे हैं। तो टेस्ट DR डायरेक्टरी थी, इसका ग्रुप जो है वो रूट है। तो जैसे ही आप कमांड अप्लाई कर देंगे, अब आप वेरीफाई करें तो ये देखिएगा कि यहाँ पे ये ग्रुप चेंज हो गया। माई टेस्ट डी डायरेक्टरी जो थी जो हमने क्रिएट की थी उसका जो ग्रुप था वो रूट था, हमने उसको चेंज ग्रुप की कमांड के जरिए जो है वो चेंज कर दिया और ये अब माई ग्रुप जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गया। तो ये बेसिकली कमांड्स थी कुछ बेसिक फाइल परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ थोड़ा सा जो है
جی یہ اب ہم کچھ تھوڑا سا بک کا دیکھ لیتے ہیں تھیوری، جو پریکٹس آف سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی بک ہے اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا، وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مینٹین دا ڈیٹا انٹیگریٹی. سرور جو ہے ہیو کریٹیکل ڈیٹا اینڈ یونیک کنفیگریشن دیٹ مسٹ بی پروٹیکٹڈ. یہ سرور جو ہے اس کے اوپر کریٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کی کنفیگریشن بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ورک اسٹیشن سے، لہٰذا وہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. ورک اسٹیشن کلائنٹ آر یوزلی ماس پروڈکشن with the same configuration on each one and usually store their data on the server which eliminates the need for backup. نارملی جو ورک اسٹیشن ہوتے ہیں ماس پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے جو بڑی زیادہ مقدار میں لارج کوانٹٹی میں کوئی پروڈکٹ آپ جنریٹ کریں یا کریٹ کریں، اس کو ہم ماس پروڈکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ لارج اماؤنٹ کے اندر. تو نارملی ورک اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سرور تو جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر چند ایک ہوتے ہیں، بٹ ورک اسٹیشن اور مینی ورک اسٹیشن ایک انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی کنفیگریشن بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، کنفیگریشن بھی سیم ہوتی ہے، اور ان کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ سرور کے اوپر سٹور ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بیک اپ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. نارملی اف ہلو السلام. ہاں بس میں آیا 5-10 منٹ تک. کہاں پہ ہو آپ؟ ہاں بس 10 منٹ دے دو مجھے، میں آ رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد اگر ورک اسٹیشن جو ہے اف ورک اسٹیشن فیلز the configuration should be identical to its multiple cousin unmodified from its initial state and therefore can be recreated from automated install procedure. ورک اسٹیشن میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کے ملٹیپل کزن کا مطلب بہت سارے ورک اسٹیشن ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور آئیڈینٹیکل مطلب ایک جیسے ہی ہیں. تو اس لیے ان کو دوبارہ کریٹ کرنا یا انسٹال کرنا آٹومیٹڈ انسٹال پروسیجر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ورک اسٹیشن دوبارہ کریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن سرور کے لیے یہ تھیوری جو ہے وہ نہیں ہے. جو ہے لوگ جو ہے نارملی اپنا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سرور کے اوپر ہی اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، اور سرور جو ہے وہ کریٹیکل ہوتا ہے. The people always store some data on their local machine. Software will be installed locally and OS will store some configuration locally. ورک اسٹیشن کے اوپر بعض دفعہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی لوکل مشین کے اوپر سٹور ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم سٹور ہوتا ہے، اور چند ایک ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. بٹ اٹ از امپاسبل ٹو پریونٹ دس آن اے ونڈو پلیٹ فارم. تو آپ یہ جو لوکل ڈیٹا ہے اس کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ اگر آپ کا انوائرمنٹ ونڈو کا بنا ہوا ہے. تو چند ایک ڈیٹا تو لازمی لوکل ورک اسٹیشن کے اوپر سٹور ہوگا، باقی کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا سرور کے اوپر سٹور ہوگا. تو اس کا ایک سلوشن ہے رومنگ فائلز. رومنگ فائلز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ فائلز ہوتی ہیں کہ یوزر ایک ورک اسٹیشن کے اوپر بیٹھ کے اپنا جو کام کرتا ہے اس کا اکاؤنٹ، یوزر اکاؤنٹ، وہ وہاں پہ ایکسیس کر لے گا، اور ان کیس نیکسٹ ٹائم وہ کسی دوسرے ورک اسٹیشن کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کا تمام ڈیٹا، اس کی تمام پروفائل جو ہے وہ وہاں پہ ایکسیس کر سکتا ہے. پروفائل کا مطلب نارملی اگر ہم سمپل ورڈ میں دیکھیں تو آپ اگر ونڈو کے اندر آپ نے یوزر کریٹ کیے ہوں تو ہر یوزر کا اپنا ورک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وال پیپر ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس کے آئیکونس نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی پروفائلز ہوتی ہے نارملی جو کہ ونڈو انوائرمنٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اسی کمپیوٹر کے اندر اگر کوئی دوسرا یوزر اپنی لاگ ان سے لاگ ان ہوتا ہے تو وہ اپنی اس کی جو ہے وال پیپر لگے ہوں گے، اس کی اپنی فائلز ہوں گی، تو وہ اس کی پروفائل ہوگی. تو یہ پروفائلز کہلاتی ہیں. بٹ رومنگ پروفائلز بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی آپ کسی بھی سسٹم پہ بیٹھیں گے تو وہی پروفائلز جو ہے وہ آپ کو ایکسیس ہوگی، اور آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کی پروفائل میں سٹور ہو رہا ہوگا. سو دیٹس وائی رومنگ پروفائل جو ہے وہ آپ کو کسی حد تک یہ جو لوکل ڈیٹا ہے اس سے نجات مل جاتی ہے آپ کو. سو دیٹ از دا بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا ہے. یونکس میں جو ہے وہ آپ کے پاس بہت کم چانسز ہیں. یونکس جو ہے وہ آپ کو بہت سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، خاص طور پہ روٹ یوزر جو ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا یوزر تو ایکسیس نہیں کر سکتا، چوائے چند ایک فائلز ہیں جو کہ لوکل کمپیوٹر کے اوپر سٹور ہوں گی. بٹ ان یونکس یا لینکس کی انوائرمنٹ کے اندر نارملی سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا سرور کے اوپر سٹور ہو رہا ہوتا ہے. تو ان دیٹ سینس
विंडो के निस्बत आपका जो विंडो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू विंडोज। अच्छा, पुट द सर्वर इन डाटा सेंटर, ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें वो कह रहा है कि जब भी आप सर्वर आपका मौजूद हो तो उस सर्वर को फौरन डाटा सेंटर के अंदर लेके जाएं। डाटा सेंटर क्या होता है बेसिकली, ये अभी हम आगे चैप्टर है उसमें भी देखेंगे। नॉर्मली डाटा सेंटर जो है वो एक रूम भी हो सकता है जो डेडिकेटेड हो के कंप्यूटर वहां पे मौजूद हो, या एक पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर रैक्स लगे हुए हैं, उन रैक्स के अंदर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं, तो वो बेसिकली आपका डाटा सेंटर कहलाता है। अगर हम इसको अगर देखना चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी जो है स्लाइड दिखाता हूं, उसमें हम देखते हैं डाटा सेंटर। तो ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर ये डाटा सेंटर है। जस्ट लाइक आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास प्रॉपर कंडक्टिंग हुई है, कूलिंग का सिस्टम है, ये रैक्स लगे हुए हैं और इन रैक्स के अंदर जो देखें पीछे प्रॉपर केबलिंग हुई हुई है और हर रैक के अंदर जो है वो सिस्टम मौजूद है। इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये भी एक डाटा सेंटर की डायग्राम है। इस डाटा सेंटर के अंदर भी ये डिफरेंट रैक्स लगे हुए हैं और इन रैक्स के अंदर तो ये तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है और ये डाटा सेंटर है बेसिकली। तो अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें एक छोटा सा जो है कंप्यूटर रूम हो सकता है जिसके अंदर आपका जो है सर्वर जो है वो पड़ा है। तो लिहाजा वो कहता है जब भी सर्वर आप है आपके पास आए तो आप उसको फौरन जो है प्रॉपर सर्वर शुड इंस्टॉल इन इन्वायरमेंट विथ प्रॉपर पावर, फायर प्रोटेक्शन, नेटवर्किंग, कूलिंग एंड फिजिकल सिक्योरिटी। कंप्यूटर को सर्वर को लाजमी आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहां पे पावर प्रॉपर तरीके से हो, वहां पे फायर प्रोटेक्शन हो, नेटवर्किंग और कूलिंग का सिस्टम मौजूद हो। तो इट इज गुड आइडिया टू एलोकेट टू द फिजिकल स्पेस ऑफ सर्वर व्हेन इट इज बीइंग ए परचेज्ड। तो लाजमी जब भी आप कंप्यूटर या सर्वर परचेज करें तो उसके लिए फिजिकल स्पेस जो है वो आप पहले से बना लें कि कहाँ पे हो, प्रॉपर मार्किंग करें, टैग्स करें और देखें कि उसको कहाँ पे रखना है। पावर कूलिंग उसके लिए कौन सी है, उसकी केबलिंग के ऊपर मार्किंग करें, बकायदा चिट्स लगा लें, आप टैगिंग कहते हैं जिसे हम टैग्स लगाना, वो करें आप। तो बेसिकली प्रॉपर तरीके से आप एक कैबिनेट के अंदर आपने या शेल्फ के अंदर आपने कंप्यूटर रखना है तो उस शेल्फ के अंदर और भी कंप्यूटर हैं तो आप उनकी वायरिंग के ऊपर टैगिंग करें, टेपिंग करें, पेपर लगाएं ताकि पता हो कि ये कंप्यूटर किस कंप्यूटर की वायर है और ये किसकी नहीं है, ताकि प्रॉपर तौर पे एक्सेस हो सके। आफ्टर असेंबलिंग द हार्डवेयर, जब आप कंप्यूटर नया परचेज करते हैं उसको असेंबल करने के बाद उसको इट इज बेस्ट टू माउंट इट इन रैक इमीडिएटली बिफोर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सॉफ्टवेयर। तो आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले उसको रैक के अंदर रखते हैं। जैसे भी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है तो उसके अंदर रैक्स बने हुए हैं, उन रैक्स के अंदर रख दें ताकि आप बाकी काम वहां पे कर सकें। उसकी वजह क्या है, अगर आपने नया सर्वर असेंबल किया है किसी के ऑफिस में, दफ्तर में आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपने उसको शेल्फ में नहीं रखा, किसी के डेस्क के ऊपर खड़े थे, वहीं पे आपने सर्वर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर दी, उसके एप्लीकेशन कर दी। जैसे ही आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो कुछ यूजर्स जो है वो उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए। अभी वो सिस्टम जो है सर्वर वो अभी प्रॉपरली आपने उस पर रखा नहीं है अपने शेल्फ के अंदर या उसके रैक के अंदर। आप तो उसको इंस्टॉल कर रहे थे किसी के जो है डेस्क के ऊपर, ऑफिस के डेस्क के ऊपर आप खड़े थे, वहां पे इंस्टॉल किया, उसको नेटवर्क पे ले आए तो वो सर्वर जो है उसके उस पे जो आपने इंस्टॉलेशन की थी उससे दूसरे यूजर जो थे जिनको रिक्वायर्ड थी वो कनेक्ट हो गए उसके साथ। तो जल्द ही सर्वर इज इन हैवी यूज बिफोर इट इज इंटेंडेड टू बी। आपने अभी उसको अपनी प्रॉपर जगह पे रखा ही नहीं और यूजर उसके साथ हैवी कनेक्टेड हो गए। इट इज स्टिल इन समवन ऑफिस विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ मशीन रूम, यूपीएस एंड एयर कंडीशन। अभी वो वहीं पे किसी के ऑफिस में पड़ा है और आपने इंस्टॉलेशन अभी की थी, अब वहां पे ना यूपीएस है ना एयर कंडीशनिंग है उस रूम के अंदर और यूजर जो है वो कनेक्ट हो गए। जैसे ही आप पीपल यूजिंग द सर्वर विल डिस्टर्ब बाय एन आउटेज, अब आपने उस कंप्यूटर को ऑफ किया सर्वर को, क्योंकि आपने इंस्टॉलेशन करने के बाद अब उसको रैक के अंदर रखना था। जैसे ही आपने ऑफ किया आउटेज होगी तो इसका मतलब है कि वो सारे यूजर्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए। व्हेन इट इज मूव मशीन रूम
the way to prevent this situation is to mount the server its final location as soon as it is assembled. तो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही आप नया कंप्यूटर नया सर्वर जो है वो असेंबल कर लें, नया सर्वर के हार्डवेयर फौरन उसको उस जगह पे ले जाएं जहां पे उसको रखना है आपने, और उसके बाद वहां पे इंस्टॉलेशन करें। तो मोस्टली जो फील्ड ऑफिसेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फील्ड ऑफिसेज मतलब जो बाहर रिमोट एरिया में ऑफिसेज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पे डाटा सेंटर नहीं होता या बहुत कंपनियां बहुत बड़ी नहीं है, तो उनके लिए भी वो ऐसा होना चाहिए कि एक रूम छोटा सा या फिजिकल कोई छोटी सी जगह होनी चाहिए जहां पे कम से कम फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, यूपीएस होनी चाहिए, अगर लार्ज कमरा नहीं है प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए, एक टेलीफोन टेलीकॉम सेट पड़ा होना चाहिए उस रूम के अंदर, और वो रूम जो है छोटा भी रूम हो तो उसका डोर जो है वो लॉक होना चाहिए, हर कोई की एक्सेस ना हो उसके ऊपर। ये ना हो कि हर कोई जो है उस रूम के अंदर एंटर हो रहा हो और उसके पास इजीली एक्सेस हो। तो बाकायदा अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी हैं, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो एक छोटी सी स्मॉल प्लेस जो है वो डेडिकेट कर दें नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के लिए, सर्वर्स के लिए, और वहां पे प्रॉपर यूपीएस पड़ा हो, उसमें कूलिंग का सिस्टम हो, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो एक टेलीफोन सेट मौजूद होना चाहिए ताकि अगर कोई उसको जो है मिस यूज ना कर सके, सिक्योरिटी का इशू ना हो, और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आपका सर्वर पड़ा होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन जो वो कह रहे हैं जी कि आपका कंप्यूटर जो है दैट इज ऑलवेज इन द जो है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होना चाहिए, और लाजमी उसको आप डाटा सेंटर के अंदर रखें। डाटा सेंटर मीन अगर आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो डेडिकेटेड रूम या प्लेस होनी चाहिए जहां पे वो सिस्टम मौजूद हो। क्लाइंट सर्वर ओएस कॉन्फ़िगरेशन, तो सर्वर डू नॉट हैव टू रन द सेम ओएस एज देयर क्लाइंट। सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है ना, वो नॉर्मली वो नहीं होता जो क्लाइंट्स के ऊपर चल रहा होता है, बट सम सिचुएशन दैट कैन बी अ सेम, सर्वर कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट होता है, और सेम भी हो सकता है, या फिर सम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर वही होगा जो क्लाइंट में है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होगी, और वो डिपेंड करती है कि आपको वो सर्वर किस मकसद के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो इट्स मीन कि कंप्यूटर जो है वो सर्वर जो है दैट कैन बी अ सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट कैन बी अ डिफरेंट, और मे बी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट इज द रीजन कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली सर्वर का जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी। इसकी एक एग्जांपल वेब सर्वर है। वेब सर्वर जो है वो आपकी एग्जांपल है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं होना चाहिए सेम जो कि आपके क्लाइंट के ऊपर चल रहा हो। इट्स मीन के हो सकता है कि क्लाइंट के ऊपर विंडो चल रही हो और वेब सर्वर के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, तो दैट डजंट नेसेसरी कि वेब सर्वर के ऊपर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो। क्लाइंट बस सिर्फ जस्ट उनके दरमियान में प्रोटोकॉल यानी कि कम्युनिकेशन जो होनी है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में वो एग्री होनी चाहिए, वो सेम होने चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। सिंगल फंक्शन नेटवर्क अप्लायंसेस, बाज अप्लायंसेस इस तरह की होती हैं जो कि सिंगल पर्पस के लिए यूज होती हैं, उनका कोई और पर्पस ही नहीं होता। जस्ट लाइक अगर आप ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन देखें तो वहां पे भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन वो एक सिंगल पर्पज है, उसका काम क्या है, क्लॉथ वॉश करना, प्रोग्रामिंग हुई हुई है। इसी तरह जूसर है या ब्लेंडर है, तो वो भी बेसिकली एक सिंगल टास्क है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी, आईटी के एनवायरनमेंट के अंदर भी कई अप्लायंसेस, कई डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनका काम सिर्फ एक जस्ट है। उसमें जस्ट हम कह सकते हैं फाइल सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है, और मेल सर्वर भी हो सकता है, जिनका काम ही सिर्फ जस्ट ये है। ये नहीं कि सिंगल फंक्शन जो अप्लायंसेस हैं उनके अंदर एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका फंक्शन जो है वो एक काम या एक टास्क परफॉर्म करना होता है। Sometimes server is required to have all the same software as the client. Sometimes जरूरत भी होती है, और उसकी एक एग्जांपल यूनिक्स की एनवायरनमेंट में है जहाँ पे यूनिक्स एनवायरनमेंट के अंदर, यूनिक्स डेस्कटॉप के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम क्लाइंट्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के सर्वर के ऊपर होगा वही तमाम उसके क्लाइंट्स के ऊपर भी होगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। मैं वही शुरू में बता चुका हूँ कि सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट भी हो सकता है क्लाइंट और सर्वर का, और सम टाइम सेम भी हो सकता है, बट
डिपेंड अपॉन द यूजेज और इंटेंड ऑफ यूजेज, किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये नीचे एक और एग्जांपल उन्होंने दी है जी कि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलरस, तो वो भी जो है अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर और पैकेजेस इंस्टॉल्ड होंगे, ये लिनक्स हो गया, सोलरस हो गया, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज होना है, बाज दफा ये होता है कि क्लाइंट के सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती, डिस्कलेस होता है, सिर्फ वो कनेक्ट होता है नेटवर्किंग की थ्रू सर्वर के ऊपर, और सर्वर से ही वो सारे सॉफ्टवेयर और पैकेजेस यूज कर रहा होता है। तो वो बेसिकली नेटवर्क फाइल सिस्टम एनएफएस कहलाता है। तो जैसे ही वो सर्वर कनेक्ट क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो वहां से यूज कर रहे होते हैं। दैट इज एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट पे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सर्वर पे हैं और वो कनेक्ट होंगे सर्वर से और वहीं से वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे। और सेम इसी तरह रेड हैट लिनक्स जो है उसकी एग्जांपल भी है, जहां पे वो सारे का सारा सॉफ्ट जो है पैकेजेस, सॉफ्टवेयर यहाँ पे पैकेजेस कहलाते हैं रेड हैट लिनक्स के अंदर। तो वो पैकेजेस जो हैं वो सारे आपके इंस्टॉल है सर्वर के ऊपर और क्लाइंट जो है वो उनको यूज कर रहे हैं। तो ये आज के लिए इतनी क्लास थी, इंशाल्लाह कल हम देखेंगे बाकी फर्दर।